Hello students, welcome to this class of organic chemistry. In this class, I am going to discuss the reaction mechanism of aromatic substitution reactions and the concept of aromaticity. So first we should consider mechanism of aromatic reactions. Okay. Mechanism of aromatic reactions. So reactions which are involving substitution of hydrogen at the benzene ring are called electrophilic substitution reactions. Like benzene is converted into chlorobenzene by chlorination, or it is converted to nitrobenzene, or Friedel-Crafts reactions of alkylation, acetylation, or benzene is converted into benzene sulfonic acid. So these reactions are called electrophilic substitution reactions. So ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ electrophilic substitution reactions ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, in the key step the electrophile is involved. If free radical is involved, like in chlorination of methane, we say it is chlorine free radical that brings about the key reaction. Therefore it is called free radical substitution reaction. Similarly, in some reactions, a nucleophile may be involved, which we are going to study next year. The chapter of haloalkanes and haloarenes, SN reactions, they are called. And in this benzene reactions, they are called electrophilic substitution reactions. An electrophile is electron deficient center, which is looking for electron rich centers. So it is electron deficient species. It accepts a pair of electrons, therefore it is also called Lewis acid. So that means electron pair acceptor. All these reactions at the benzene ring are electrophilic substitution reactions. So let's consider one by one. So first I'll consider the chlorination reaction. ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾವು. Benzene with reaction with chlorine, presence of iron filings, or inorite ferric chloride, anhydrous ferric chloride, C6H5Cl chlorobenzene plus HCl. Substitution reaction ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. Now there are three steps involved. First step is generation of electrophile. So electrophile required for the reaction must be generated. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In this reaction, chlorine molecule is made to react with ferric chloride, FeCl3. Ferric chloride is Lewis acid. All these steps can be explained as Lewis acid based reactions. So this chlorine comes out along with a pair of electrons. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ heterolytic cleavage ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Heterolytic breaking of the covalent bond. Therefore, Cl plus ion and FeCl4 minus complex tetrachloroferrate 3 ion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That's not necessary. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು chloronium ion is formed. So chloronium ion is the electrophile required for the reaction. That is the first step. ಎಲ್ಲ reactions ಸ್ವಲ್ಪ similar ಆಗಿರುತ್ತೆ. In the second step, the benzene is electron rich center because it has got 3 pi bonds. It is going to attack Cl plus ion. ಇಲ್ಲಿ electromeric effect ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, a temporary effect that occurs in presence of a reagent. ಸೊ ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. Now this is called
a benzenonium ion. Okay. So benzenonium ion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Benzenonium ion is stabilized by resonance. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಸಿನೋನಿಯಂ ion ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Pi bond will move towards that positively charged carbon. Therefore, positive charge gets delocalized to other position. ನೋಡಿ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because of pi bond delocalized, positive charge is also getting delocalized. That gives some stability to the cation here. The carbocation is now stabilized by resonance. ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೆನ್ಸಿನೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ವರೆಗೂ ಬರೋದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೀ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In the last step, that hydrogen must be taken on it. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. Now again FeCl4 minus comes. Remember FeCl3 plus Cl minus combination is FeCl4. So that FeCl4 minus will attack hydrogen. ಈಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you can see here the electron is getting shifted. CH bond electron ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ is there. So rest is HCl and FeCl3. So FeCl3 is called a catalyst here because it comes back. ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ ferrichloride. So again and again these steps will be repeated. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. The first step, electrophile is generated. Electrophile is chloronium ion. Chlorine molecule reacts with FeCl3, heterolytic cleavage ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಳಗಡೆ, it produces Cl plus ion, chloronium ion. In the second step, benzene attacks Cl plus. ಇದು electron rich center, benzene electron deficient ಇದೆ. So we get a benzenonium ion. Benzenonium ion is stabilized by resonance. So for first year PUC ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆನ್ಸಿನೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ FeCl4 minus. FeCl4 minus ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಜೀನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ CH ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಕೆಟಾಲಿಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. Now we should consider the next one, second reaction, that is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation reaction ಇದು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ತರನೇ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Cl ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆರ್ ಟಾನಿಕ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? First step, as usual, generation of electrophile. So electrophile na generate ಮಾಡಬೇಕು. So electrophile ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. See, CH3Cl chloromethane reacts with AlCl3. AlCl3 is Lewis acid electron pair acceptor. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಟರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That produces CH3 plus carbocation.
So we get a methyl carbocation. So carbocation which is electron deficient, and that acts as the electrophile. ಇದು AlCl4 minus ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So in the second step, benzenonium ion formation. Now benzene itself is electron rich center that attacks the electron deficient center methyl carbocation. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು CH3. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. Now shall write other parts. And as usual, this is stabilized by resonance, which is not required. Istu adru barre saakagutte. So what is this? It is benzenonium ion. Athwa carbocation anta baradru saaku. So this carbocation is stabilized by resonance. In the third step, this benzenonium ion will lose one hydrogen in the form of a proton. Proton ಅಂದರೆ H ಪ್ಲಸ್ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಒಂದು CH3 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ AlCl4 ಮೈನಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. AlCl4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? AlCl3 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ pi bond will be regenerated. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಟ್ರಾಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಸ್ H ಪ್ಲಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ಡ್, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ನಮಗೆ. ನಾವು HCl ಆಗಿದೆ, ಅದು AlCl3. ನೋಡಿ AlCl3 it has come back. The catalyst used in Friedel-Crafts alkylation reactions or AlCl3. ನಮಗೆ AlCl3 ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. Next I am going to consider the reaction of mechanism of third one, mechanism of nitration. Mechanism of nitration. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓವರ್ reaction ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Treated with benzene is treated with nitrating mixture. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ OHNO2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಹೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ H2. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ nitrobenzene. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ electrophile generation ಆಗಬೇಕು. See, nitric acid here behaves like a base. It accepts a proton from sulfuric acid. So sulfuric acid ನಾನು split ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, nitric acid ನ split ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. One proton will be transferred from sulfuric acid to nitric acid. ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Nitric acid behaves like base or acid in the nitration reactions. But ಇದರಲ್ಲಿ proton acceptor ನಾವು base ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is according to the Bronsted theory. Proton acceptor therefore acts as base, whereas this acts as the proton donor. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು acids ಇದೆ, one of them should accept the proton. Then nitric acid splits. ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Splits up into water and nitric acid, nitronium ion, and conjugate base of sulfuric acid. Conjugate base ಅಂದ್ರೆ the part that remains after donating the proton. So ನಮಗೀಗ ಬಂದಿರೋ intermediate ಆಗಿದೆ nitronium ion. Now in the second step, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Cl plus ಮತ್ತೆ methyl plus ಬರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ. Now benzene is electron-rich center, so all of them can be treated as acid-base reactions. Now this can be considered as Lewis acid-base reaction. The Lewis acid is the Lewis base. So attack ಮಾಡುತ್ತೆ. Get a benzenonium ion as intermediate.
ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಬೆನ್ಸಿನೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಅದು ಈಗ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. At least this much you have to learn. The third step, the benzenonium ion is going to lose a proton. So deprotonation anta kariತೀವಿ last step ಗೆ, loss of proton. So ಈಗ ಯಾರು ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ AlCl4 ಮೈನಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನೇ bisulfate ion attacks this H plus and electron pair will be transferred to form a new pi bond. So pi bond will be restored. Sorry, NO2. So nitrobenzene namge bandide. So what happens to the proton? Andre it becomes sulfuric acid, H2SO4. Again, sulfuric acid is regenerated at the end. So in homogeneous catalysis, sulfuric acid or any catalyst participates in the reaction and ultimately it comes back in the last step. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. therefore I have given you different mechanisms. You can easily understand. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Friedel-Crafts reaction and then the mechanism of nitration. ಸೊ ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್, ನೈಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Now we shall go over to the concept of aromaticity. So aromatic compounds have some peculiar properties which are similar to benzene ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Benzene ಏನಂದ್ರೆ sometimes it behaves like alkene, sometimes it behaves like alkane. So it shows some properties of alkane but not all properties of alkane, some properties of alkene but not all the properties of alkene. Such type of compounds are called aromatic compounds. Usually aroma ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು because of the smell, but the name is extended to all such hydrocarbons or organic compounds which exhibit this peculiar set of properties. So which compounds will be aromatic? ಅದಕ್ಕೆ 3 conditions here. 3 conditions for aromaticity. 3 conditions for aromaticity. First condition is the atoms of the ring must be planar. So ಆ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಅಂಡ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಥಿನ್ ದ ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಥಿನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ, 2 double bonds separated by a single bond, or double bond and a positive charge separated by single bond, double bond or a negative charge separated by a single bond. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಥಿನ್ ದ ರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್, ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಒಬೇ ಹಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಹಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. A coplanar ring with 4n plus 2 number of delocalized electrons is aromatic. ನೋಡಿ, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
rule, you have to by heart the rule statement ಕೇಳ್ತಾರೆ. A coplanar ring, that means ring which is flat with 4n plus 2 number of electrons. ಅದು pi bond electron ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ total number of electrons delocalized must be 4n plus 2. So it is also known as 4n plus 2 rule. So a compound is said to be aromatic if it satisfies all these rules. So ಮೂರೂ conditions satisfy ಆಗಬೇಕು. Atoms of the ring must be coplanar. Conjugation should be there within the ring, and 4n plus 2 number of electrons must be delocalized within the ring. So ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು aromatic ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. See, the benzene is a coplanar. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. All carbon atoms, including hydrogen atoms, are in the same ring. And there is a conjugated system within the ring. Alternate double bond, single bond system ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Conjugated system. Second condition, first condition ಎರಡೂ ಒಬೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 4n plus 2 ಒಬೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Now you put n is equal to 1, then 4n plus 2 will be 6. So 6 electrons here, then there are 2 electrons of this. Therefore, there will be delocalization. So delocalization agagಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ conditions satisfied. So double bonds can move from one position to another position within fraction of a second. So it obeys Huckel's rule and all the conditions for aromaticity. Therefore, it is aromatic compound. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು. They are called benzenoid aromatic compounds. See, this is very much known example, naphthalene. Naphthalene ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ delocalization ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. So there are 5 pi bonds which are delocalized. That means 5 into 2 ಅಂದ್ರೆ 10 electrons are delocalized. The ring is almost planar. 4n plus 2 rule, you have to put n is equal to 2 in 4n plus 2 rule. 4n plus 2 rule ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 10 electron ಬರುತ್ತೆ. Therefore, it obeys Huckel's rule and all the conditions required for aromaticity. All 3 conditions are obeyed. Therefore, it is aromatic. Naphthalene is aromatic. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ benzenoid aromatic systems anta kariತೀವಿ, or polycyclic benzenoid aromatics they are called. So I can go on writing like this. Anthracene, phenanthracene itara alla ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. But as the number of rings increases, slightly the plenarity decreases. ಸ್ವಲ್ಪ bend ಆಗುತ್ತೆ molecule, but still the delocalization is possible. See, all these compounds which contain hexagonal rings, benzene type of rings, come under benzenoid aromatic. So aromatic compounds ನಾವು ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Those which contain benzene type of rings or benzenoid compounds, and those which do not contain benzene type of rings are called non-benzenoid aromatic. So aromatic hydrocarbons are compounds. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ benzene ring ತರ ಇದ್ರೆ benzenoid aromatic, otherwise it is non-benzenoid aromatic compound. Benzenoid aromatic ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ benzene, naphthalene, anthracene. So all these are examples. ಈಗ non-benzenoid aromatics ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ non-benzenoid aromatic. Now I consider this example of cyclopropene. See, cyclopropene cation, positive charge ಇರೋದ್ರಿಂದ. See, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ resonance ಆಗುತ್ತೆ, delocalization, there is a conjugated system. Pi bond and positive charge are separated by a single bond, conjugated system. ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Always the positive charge you can find it is opposite to the pi bond. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್. So all carbon atoms gets positive charge and pi bond. ಈಗ 4n plus 2 ರೂಲ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Put n is equal to 0.
ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ and it is a planar ring. There is conjugated system within the ring. So all the three conditions are obeyed. Therefore, it is an aromatic compound. But ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. Therefore, it is an example for non-benzenoid aromatic. ನೋಡಿ, non-benzenoid aromatic ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೊಪೀನೈಲ್ anion ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. cyclopentene, sorry, cyclopentadiene, ಎರಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋ ಡೈನೈಲ್ ಆನಿಯಾನ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. It should be generated under some special conditions. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. If I move pi bond to this direction, okay, sorry, pi bond na ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, okay, I should write like that. Okay, negative charge na pi bond na convert ಮಾಡಿ, pi bond negative charge. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಪೈ ಬಾಂಡ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ cyclopentadiene anion is showing resonance. ಬಟ್ 4n+2 ರೂಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, n is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 2 electrons. Totally there are 6 electrons which are delocalized. So likewise we can go on writing any number of examples. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟ್ರೊಪೊಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೊಪೊಲೋನ್ ಆರ್ ಟ್ರೋಪೋನ್ ಎರಡೂ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಟ್ರೊಪೊಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಟ್ರೊಪೊಲೋನ್ means it contains alcoholic group also. Tropone contains only ketone functional group. It is a 7-membered ring. 7-membered ring ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. 1 2 3 4 5 6 7. ಓಕೆ, 7. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಬರೆದ್ರೆ and alternate double bond 1 2 3 4 5 6. Okay, it's wrong. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಲೈಟ್ ರಿಂಗ್ once again. ಫಸ್ಟ್ carbon 1 2 3 4 5 6 7. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದು 7 ಮೆಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. 1 2 3 4 5 6 7. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಈ ತರ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 7 ಕಾರ್ಬನ್ 1 2 3 4 5 6 7. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರಬೇಕು. Now it will be delocalized. So delocalization goes on happening. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರೋಪೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಟ್ರೋಪೋಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪೋಲೋನ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎ 7-membered aromatic compound. ಇದನ್ನ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ 7-membered ring like that.
but it belongs to a class of non-benzenoid aromatic compounds. Again, 4n plus 2 rule apply ಮಾಡಿ n is equal to 2 ಹಾಕಿ, then it becomes 6 electrons. So 2 electrons are delocalized. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಕ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟಾ 1,3-ಡೈನ್ ಬರ್ದಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 4n plus 2 rule is not obeyed. So 2 electrons here, 2 electrons here, the 4 electrons ಆಗಬೇಕು. If you put n is equal to 0, you get 2 electrons. If you put n is equal to 1, you get 6 electrons. So 4 electrons ಈ rule ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Therefore, this is not an aromatic compound. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 single bonds here, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 electron, 2 electron, 2 electron, ಸೊ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ವಿಥಿನ್ ದ ರಿಂಗ್. Therefore, it is not an aromatic compound. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೊಪೀನೈಲ್ ಆನಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ 4n plus 2 rule. Therefore, it is not aromatic compound. It's not aromatic compound. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೈಕ್ಲೋ ಆಕ್ಟಾಟೆಟ್ರಾಯಿನ್ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು 8 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಒಂದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಬೆ ಆಗದಿದ್ರು ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದು ಈ ತರ, ಅದನ್ನ ಟಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲೇನಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Therefore, one rule is not obeyed. ಆ 3 ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಬೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು then we say it is not aromatic. Okay, now I'll go over to the dye substitution reactions. Dye substitution reactions ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. See, when benzene is converted into mono substitution product, you may write hydrogen anywhere. All hydrogen atoms are equivalent. ಇದನ್ನ structural elucidation ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. All hydrogen atoms are equivalent. But second time substitution ಮಾಡುವಾಗ, dye substitution ಮಾಡುವಾಗ, there are possibilities of getting isomers. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಮೀಥೈಲ್, ನೈಟ್ರೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು
It is meta position. So there are two ortho positions. So there are two ortho positions, two meta positions, and one para position. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಮಾನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. Unsubstituted benzene, all hydrogen atoms are equivalent. But if there is a substitution already, then hydrogen atoms are not equivalent. So ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there are two types of directing groups, ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So it directs the incoming nucleophile into certain positions. The ortho and para ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ OH ಗ್ರೂಪ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ NH2 ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಈಥರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್, OH, NH2, OCSP, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್, ಈಥೈಲ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಎನಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಕೀಟೋನ್. ಈಗ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, COOH, ಅದರಲ್ಲೂ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಎಸ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಸೈನೈಡ್, sign of functional group idre. So all these are pi bond containing functional groups. Ortho para directing groups are lone pair electron containing functional groups. So idara pi bond iruvanta functional groups enadru idre, then the reaction takes place at meta position. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆರ್ಥೋ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೆಟಾ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆರ್ಥೋದಲ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್, ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, give an example each for ortho para directing group and give an example for meta directing groups anta. So all functional groups which contain lone pair electron, nodi lone pair electron iruvanta functional groups ella baribodu ನೀವು bromine, OH, NH2, alkoxy or alkyl group, general alkyl group, methyl, ethyl, they are all ortho para directing groups. Similarly meta directing groups ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is pi bonds containing functional groups like aldehyde, ketone, carboxylic acid, nitro group, esters, acid chloride, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು, amide, ester ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು. So what you can see here is a pi bond that is in conjugation with the benzene ring. So ಅವೆಲ್ಲಾನು ಮೆಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUCಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ನಲ್ಲಿ
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾನು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕೋನಿಕಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUCನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ see this video and also learn along with the textbook ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.